कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वमृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। ओं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्नवल्लभाय नमो नमः। पूर्णावतार प्रभु श्रीकृष्ण द्वापर जुगरे भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्रयुक्त वृष राशि रे जन्मग्रहण करथिले। तेबे चलित वर्ष 2023 मसीह सेप्टेम्बर 6 तारिख और सेप्टेम्बर 7 तारिख ये 2 तारिख रे प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କର जन्माष्टमी विभिन्न स्थान में पालन करा जाउछि एवं यहाकु नै मध्य अनेक प्रश्नबाची चलित वर्ष उठी जे आमे सेप्टेम्बर 6 तारिख बुधवार दिन पालिबा ना सेप्टेम्बर 7 तारिख गुरुवार दिन जन्माष्टमी को पालिबा। तेबे आमर शास्त्र पुराण जहाँ स्मार्त सम्मत अर्थात धर्मशास्त्र सम्मत कथा को जदि आम आलोचना करिबा रोहिणी नक्षत्रयुक्त वृष राशि रे भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पूर्णावतार प्रभु श्रीकृष्ण धरावतरण करथिले निश्चित काल रे अर्थात मध्यरात्र समय जेहेतु सेप्टेम्बर 6 तारिख बुधवार दिन अपराह्न 3:37 रु अष्टमी तिथि आरंभ होउछि एवं सेप्टेम्बर 7 तारिख गुरुवार दिन 4:14 अपराह्न सुधा अष्टमी तिथि सरी जाउछि एवं जदि रोहिणी नक्षत्र कथा आम आलोचना करिबा तेबे सेप्टेम्बर 6 तारिख बुधवार दिन पूर्वाह्न 9:20 रु रोहिणी नक्षत्र आरंभ होउछि एवं सेप्टेम्बर 7 तारिख गुरुवार दिन 10:25 पूर्वाह्न सुधा सकाळ 10:25 सुधा रोहिणी नक्षत्र समाप्त होउछि। तेणु चलित वर्ष सेप्टेम्बर 6 एवं सेप्टेम्बर 7 तारिख यही 2टी दिन को जदि आम सूक्ष्म भाव में पर्यालोचना करवा अनुशीलन करवा तेबे जानीपर सेप्टेम्बर 6 बुधवार दिन ही उभय अष्टमी तिथि संयुक्त होउछि एवं रोहिणी नक्षत्र रहुछि। मात्र ता पर दिन अर्थात सेप्टेम्बर 7 तारिख गुरुवार दिन पूर्वाह्न 10:25 सुधा रोहिणी नक्षत्र समापन होउछि एवं अपराह्न 4:14 सुधा जो तिथि रही अष्टमी तिथि तार मध्य समाप्त होउछि। अर्थात सेप्टेम्बर 7 तारिख गुरुवार दिन मध्यरात्रि बेलू रोहिणी नक्षत्र रहुना किंबा अष्टमी तिथि रहुना। तेणु सर्वसम्मत भाव में स्मार्त धर्मशास्त्र अनुसार आमे सर्वत्र सेप्टेम्बर 6 तारिख रे प्रभु श्रीकृष्णकर जन्मतिथि भाव में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बा जहाकू गोकुलाष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी बोली मध्य कहिथाउ ताहाकू पालन करिबा। तेबे आउ गोटे कथा मध्य शास्त्र सम्मत भाव रही जितेबले भी अष्टमी तिथि को ग्रहण करा जाए सेतेबेले सदा सर्वदा पूर्व विद्या अष्टमी तिथि को ग्रहण करा जाए अर्थात पर विद्या अष्टमी तिथि केबे भी शास्त्र सम्मत भाव में ग्रहणीय नुहे। पर विद्या अष्टमी तिथि ही न कुत्र कदाचन सप्तमीयुक्त अष्टमी तिथि को आम ग्रहण करिथाउ मात्र अष्टमीयुक्त नवमी तिथि को केबे भी ग्रहण करा जाए नहीं। तेणु सप्तमीयुक्त अष्टमी तिथि जहाँ चलित वर्ष बुधवार दिन पड़ुछि सेप्टेम्बर 6 तारिख 2023 मसीह से ही दिन ही आम जन्माष्टमी पालन करिबा। प्रभु श्रीकृष्ण उद्देश्य उपवास रखी तांकर आगमनी निमित्त धरावतरण निमित्त विभिन्न प्रकार पूजा विधि विधान जहाँ आमर सनातन शास्त्रीय धारा रही ताहाको पालन करी भक्ति भावर नैवेद्य अर्घ्य को समर्पण करी प्रभुंकर से मध्यरात्र निश्चित काल आगमनी पाई अपेक्षा करबा यहाँ ही हेउछि शास्त्र सम्मत धर्मशास्त्र सम्मत। जो निश्चित काल कथा कहुछि ताहा चलित वर्ष 11:55 रात्रु 12:42 मध्य मध्यरात्र प्रभु श्रीकृष्ण स्वयं देवकी गर्भरु आविर्भाव होइथिले बोली विश्वास करा जाए। प्रभुंकर आगमनी पूर्वरु ही आमे साधारणतः सनातनी हिंदू माने व्रत उपवास रखि थाउ प्रभुंकर आगमनी निमित्त प्रार्थना करिथाउ। तेणु जदि प्रत्येकटी कारण को आमे देखिबा तेबे बुधवार दिन ही प्रभुंकर जन्माष्टमी पालन करबा हेउछि विधेय। मात्र जदि आमे वैष्णवीय धारा कथा देखिबा स्मार्त मत एवं वैष्णवीय मत मध्य किछिटा पार्थक्य रही थाए। जेहेतु आमे जेतेबेले तिथि कथा आलोचना करिथाउ गोटे हेउछि स्मार्त बा धर्मशास्त्र सम्मत आउ गोटे हेउछि वैष्णवीय धारा वैष्णव सम्मत। स्मार्त मतरे जो दिन प्रभु पूर्णावतार श्रीकृष्ण धरावतरण करती अर्थात जो दिन तांकर जन्म उत्सव आमे मध्यरात्र पालन करिथाउ
ସେହି ଦିନ ସାରା ଉପବାସ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଧାରାରେ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପିତା ବସୁଦେବ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗୋପପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଯଶୋଦାଙ୍କର କନ୍ୟା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଥୁରାକୁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଖୁସିରେ ତା ପରଦିନ ହିଁ ସେମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ନିଶୀଥ କାଳରେ ଉଭୟ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବରେ ଏହି ବୁଧବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ରହିଛି, କିପରି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥଟିଏ ତାର ଘରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଗର ବା ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥାଉ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରି କେହି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ଗତି ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହୋଇଉଠେ। ତେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପୂର୍ବଦିନ ଏକବାର ଭୋଜନ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକବାର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ସ୍ନାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ସଂକଳ୍ପେଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ବରଦଂ ଶୁଭଂ ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ସର୍ବକର୍ମାଣି ଆରମ୍ଭେତ୍। ସର୍ବମଙ୍ଗଳର ମଙ୍ଗଳକାରକ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ଅନାୟାସରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ବିଧାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ ଅଥବା ଚିତ୍ରପଟ ଥାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପରି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ, କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ମହୁ ନବାତ ଏହିସବୁକୁ ଦେଇ ଶିଶୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ, ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟତୀତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଭିଷେକ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧଳା କନାରେ ଅଥବା ନୂଆ କନାରେ ପୋଛି ଦେଇ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସଜ୍ଜିତ ହାର, ମୁକୁଟ, ମୟୂରଚୂଳ, ହାତରେ କଙ୍କଡ଼, ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଂଶୀ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝୁଲଣରେ ରଖାଯାଏ। କାରଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଝୁଲଣରେ ଝୁଲି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମୋହିତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଆସନ ସ୍ୱାଗତ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନ ମଧୁପର୍କ ପୁନଃ ଆଚମନ ସ୍ନାନ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ଆରତ୍ରିକ ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲଡ଼ୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲଡ଼ୁ ପ୍ରିୟ, ତାହାକୁ ଆପଣ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅରେ, ଅଥବା ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଲଡ଼ୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଫଳ ସହିତ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମିଠା
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ତାକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ପାଠ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ଜଣାଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ଦିନସାରା ଉପବାସ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନୀ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। କେହି କେହି ଦିନସାରା ଉପବାସ ରଖିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଉପବାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରି ସେହି ଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଧାରଣ କରି ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସେମାନେ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପରଦିନ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଆମେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଳିବା, ସେମାନେ ସେହିଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପବାସକୁ ନେଇ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଶି ଶୁଦ୍ଧି, ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି, ତିଥି ଶୁଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ବିନା ସଂଶୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ଆମେ ସେହିଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ। ଭଜେ ବ୍ରଜେ କମଣ୍ଡନಂ ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନಂ ସୁଭକ୍ତଚିତ୍ତରଞ୍ଜନಂ ସଦେବ ନନ୍ଦନନ୍ଦନಂ स्वपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। जय जय श्री राधे कृष्णाय नमः। ओं कृष्णाय नमः। ओं कृष्णाय नमः। ओं कृष्णाय नमः।